श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यों पावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई, मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही। जिस पह करो बिनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, कहनस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहंदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, तब नांदा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए।
संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख हुण दुखा नाही जाए। इच्छ पुन्नी वड भागणी वर पाया हर राए। मिल सहिया मंगल गावही गीत गोबिंद अलाए। हर जेहा अबर न दिसई कोई दूजा लवै न लाए। हलत पलत सवारियों निश्चल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन बोहड़ न जन्म ताए। जिह्वा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाहिया जिसनो तिल न तमाए। जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे। हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। सर्ब सुखा निद चरण हर भौजल बिखम तरे। प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाहे जरे। कूड़ गए दुबदा नसी पूरन सच परे। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक तरे। महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे। नानक मंगै दर्श दान कृपा करो हरे। महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे। नानक मंगै दर्श दान कृपा करो हरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक लोक परलोक दे रखियक सर्ब सांझी बालता दा उपदेश देण वाले धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब
सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। फगण दी सगरांद नूं मुख रखदियां होइयां साहिबां दे पावन दरबार दे विच विशेष तौर ते दीवान सजाए गए हन। सजे होए दीवानां विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सुआओ गुरु सवारियो समा है जो सतगुरु महाराज जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। फगण दे महीने द्वारा सतगुरु सानू 12 माह बाणी दे विच पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणा नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 136 ते सुशोभित है। 12 माह जिहड़ी बाणी है जिहदे विच 12 महीनों का सतगुरु जी ने फला उदेश सानू बख्शिश किया है। महीने 12 हैं ते पौड़ियां 14 सतगुरु ने उचारण कीतियां हैं। जिहड़ी पहली पौड़ी है किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। 4 कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। धेन दुधै ते बाहरी कितै न आवै काम। जल बिन साग को मिलावती उपजै नाही दाम। हर नाह न मिलीऐ साजनै कत पाईऐ विश्राम। जित कर हर कंत न प्रगटी भट्ठ नगर से ग्राम। ते सतगुरु महाराज ने ये पहली पौड़ी दे विच जो ये पहली पौड़ी मंगलाचरण दे रूप दे विच है। जिहड़ी अखीरली पौड़ी है जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे। हर गुर पूरा आराध्या दरग है सच खरे। सतगुरु जी ने ये जिहड़ा है गुरु स्तोत्र रूप च पातशाह ने ये जिहड़ी अखीरली पौड़ी उचारण कीती है। सारी जिहड़ी 12 महानामे बाणी है उस बाणी का सतगुरु ने चोड़ कढ़िया कि भाई धन गुरु अर्जन देव महाराज ने बाणी विच ये दस्सिया कल्ले कल्ले महीने दे विच कि भाई नाम जप के ही जीव तेरा पार उतारा होना है। चंगे कर्म करके धर्म दे निमित्त कर्म करके
तेरा पार उतारा होवेगा, फिर तू मालक दी दरगाह विखे प्रवान होवेगा, तेरा संसार विच आया सफला होवेगा। सो सतगुरु महाराज जी फग्गण दे महीने द्वारा बख्शिश करते हैं। फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। मनुखा जन रूपी फग्गण दा महीना है। इस महीने दे विच आनंद उपार्जना, उन्हां दे अंधिर दे अंदर आनंद उपार्जना उपजदा है, पैदा हुंदा है। जिन्हां दे हर सज्जन प्रगटे आए, जिन्हां दे हिरदे रूपी घर दे विच जिहड़ा हरी सज्जन परमेश्वर है, कहंदे जदों वो आके प्रगट हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा वो हर एक जीव जंतु दे अंदर है, साडे अंदर बैठा होया है, पर असीं उस मालक नूं बाहर लभ रहे हैं। कोई जंगलों में चलिया गया, कोई पहाड़ों उत्ते चलिया गया, कोई जल धारे करन लग पिया, कोई तीर्थ यात्रावां करन लग पिया। ते इस तरह भटकणा दे विच सारी जिंदगी मनुख ने लंघा दित्ती। ते सतगुरु महाराज नूं पुछो ते बाबा फरीद साहबान जी कहंदे ने नहीं, ए बंदे तैनूं बाहर जाण दी लोड़ नहीं है। जिस परमेश्वर नूं तूं थावां थावां ते रब दा ना, वो परमात्मा तेरे अंदर बैठा होया है। बाहर भालण दी लोड़ तूं अपने अंदर दी खोज करना कर। ते सतगुरु बाबा जी ने बचन कीते, कहण लगे फरीदा जंगल जंगल क्या भवे, बण कंडा मोड़े है, वसी रब हयाली है, जंगल क्या ढूंढे है। हर एक मोड़ उत्ते कंडे ही खिलरे हुए ने। कह जंगल भी जाण दा कोई फायदा नहीं। हाँ वखरी गल है, कुछ समय लिए अपने मन नूं एकांत वस करके मन नूं गलपा बकलवा रोकण लई थोड़े समय लिए आपां बैठ सकते, पर यह नहीं कि सਦੀव ही घल अपना जंगल बना लेना। गुरु पातशाह ने इत्थों तक बचन कीते ने कि संगत विच आके बैठ। तेरा मन दसां दिशा वल दौड़िया भजिया फिरदा है, उस संगत विच आके कथा सुण, कीर्तन सुण, संगत विच बैठ के तू नाम बाणी दा अभ्यास कर। अपने आप तेरा जिहड़ा मन है संकल्पां विकल्पां वल भजदा है, वो संकल्प विकल्प अपने आप ही खत्म हो जाणगे। जिवें हरिया पशु नूं रोकण दे लई रोक के नूं वापस मोड़ के लिआंदा जांदा ना हरिया पशु, ते इसे तरह ही मन भी जिहड़ा हरिया पशु दी न्याई है, इधर उधर दसां दिशा वल दौड़िया भजिया फिरदा है। ते गुरबाणी एक ऐसी है, सतगुर दी बाणी, गुरु की संगत, जिस दे राही गुरु सवारे साडा ये मन केंद्रित हो सकता है। जिस दिन फिर ये मन केंद्रित हो गया, उस दिन फिर हर सज्जन प्रगटे आए। हरी सज्जन ने कहते फिर हिरदे रूपी घर विच प्रगट हो जाना, किते बाहर भालण की लोड़ नहीं पवेगी। इसे प्रकार ही सतगुरु कहते ने साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा, जानीअड़ा हर जानीअड़ा, नैन अलोया हर जानीअड़ा। कहते ने जिस साजन नूं मैं थावां थावां ते लभदा सी, कोई कहंदा फलानी थां ते वो मालक है, कोई कहंदा फलानी थां ते मालक है, पर सतगुरु महाराज कहंदे नहीं, मैं अपने सज्जन की पहचान कर ली, अपने मालक नूं मैं देखना कीता है। कहंदे कित्थे है? कहंदे निकट खलोड़ा मेरा साजन, जिहड़ा मेरा सज्जन है ना वो मेरे बिल्कुल नेड़े खलोता होया है। इत्थों तक बाबा धन भगत कबीर रविदास साहबान जी बचन करते ने, कहंदे ए बंदे मैं परमात्मा नूं इन्ना नेड़े जानदा हाँ कि मेरे हथ पैर भी मेरे दूर ने, हथ पैर भी दूर हन कि परमात्मा मेरे इन्ने नेड़े है। कह रविदास हाथ पै नीरै सहजे होए सो होई।
ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਅੰਤःਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਭਗਤ ਸਧਨੇ ਜੈਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੈਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਏ, ਉਹ ਅੱਖ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਜਾਨੀੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀੜਾ, ਨੈਣ ਅਲੋਇੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀੜਾ। ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਉਪਾਰਜਣਾ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੋ, ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਧੀਮੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਕੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰ ਧਬਲ ਆਕਾਸ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ 8 ਸਠ ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਚੌਥੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਜੀਵ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵ ਕੀ ਸੁਧ,
ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਬਾਣੀ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੈਂ ਮੰਨਣਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਨ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨੇਤਰ, ਨੇਤਰ ਆਪਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਣ। ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁੱਖੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰਾ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਠਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਸੰਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੰਤ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਪੈ ਅਬਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਜਪੈ ਅਬਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਣਿਆਈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਾਉ, ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ, ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਿਹਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਹਮ ਲਾਹਾ ਖਾਟਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਮੋਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ, ਤੋ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਗੋ, ਜੋ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਭੇ ਸੰਤਨ ਕੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰੰਗ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਸੋਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬੋਹਰ ਬੋਹਰ ਅਵਤਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ 13ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਖੰਡ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ ਇਹ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਦੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆਪ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਿਹਚੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ, ਨਿਹਚੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਵੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਆਵੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੀਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਜੇ ਪਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਿਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਹੋ ਹਰ ਕੀ ਬੋਹਰੀਆ, ਰਾਮ ਵੱਡੋ ਮੈਂ ਤਨਕ ਲੋਹਰੀਆ। ਕਿ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਪ ਤਪ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜਪ ਰੱਖਣੇ, ਜਪ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਇਤਿਆਦਿ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਹਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮੇਰਾ ਪਿਰ, ਹਰੀ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਹਰ ਕੀ ਬੋਹਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਹੋ ਹਰ ਕੀ ਬੋਹਰੀ ਆ, ਰਾਮ ਵੱਡੋ ਮੈਂ ਤਨਕ ਲੋਹਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ। ਸਹੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਸਹੀਆ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਸ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਗੀਤ ਗਾਇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੋ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਜਪੋ, ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੱਦਿਆ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ,
कहन लगे हे कबीर तू जात दा जुलाहा है ते परमेश्वर दे गुणां दी गैन करन दी थां ते तू की कर रहा है, तू गीत गा रहा है। ते भगत कबीर साहबान जी कहन लगे कौन कहंदा मैं गीत गा रहा। कहन लगे ये तो ब्रह्म दी विचार है। तो कबीर साहबान जी ने शब्द उच्चारण किया, कहते लोक जानै एहो गीत है, यह तो ब्रह्म विचार ज्यों कांसी उपदेश होए मानस मरती बार। कह दुनिया दे लोग कहते ने ये गीत है, पर कहते ये बाणी है, गुरां दी बाणी दे चो इस बाणी विच ब्रह्म दी विचार की गई है, ब्रह्म दे गुणां दा वर्णन किया गया है। कहते इस करके गुरु सवारियो इत्थे भी सतगुरु यही वचन करते हैं, गीत गोबिंद अलाए सारियां सहियां सारियां सहेलियां कतर हो के ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे कहते जिन्नियां भी सूक्ष्म नाड़ियां ने बरीक नाड़ियां सारे मन एक एक अंग ते गुरु सवारे इस प्रकार उस मालक दे गुणां दी सिफसला कर रहे ने, वडियाई कर रहे हैं। हर जेहा अबर न दिसै कोई दूजा लवै न लाए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਧਰ, ਆਨ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸਮਸਰ। ਤੇਰੇ ਸਮਸਰ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ